कंगी वावां ते दुखण मेरे वाल नी माए, ओ कंगी वावां ते दुखण मेरे वाल नी माए। मैं ते हो गईया हालों बेहाल नी माए, मैं ते हो गईया हालों बेहाल नी माए, ओ कंगी वावां ते दुखण मेरे वाल नी माए, कंगी वावां ते दुखण मेरे वाल नी माए। एक बारी जाके वेखावां ननकाने मत्था टेकावां हो, एक बारी जाके वेखावां ननकाने मत्था टेकावां, ओ एक हो जण लांगे चारे खुले दर्शन दीदारे, खुले दर्शन दीदारे, खुले दर्शन दीदारे, खुले दर्शन दीदारे हो। देश विदेश में वसदे समूह पंजाबियों को जसविंदर सिंह वालों प्यार भरी सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमस्कार। एक पिंड पंजाब का टीम अज पहुंची है जी चंडीगढ़ पंजाब, जो कि अं खास अज एक गलबात कर रहे हैं जी राखी हुंदल जी, जिन्हों का नवा सॉन्ग जो पंजाबी माँ बोली ना बहुत टच विरसे ना टच है, कंगी वावां ते दुखण मेरे वाल नी माए। अं गलबात कर रहे हैं, रूबरू कर रहे हैं जी राखी हुंदल जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी जसविंदर जी और सारे पंजाब की देशा विदेशा बैठे जो साढ़े स्रोते ने, दर्शक ने, देख रहे ने, सुन रहे ने, और BTV और एक पिंड पंजाब का उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल ते सलाम। हाँ, जिमें कि आपका जो लहंदे पंजाब भी इस टाइम जो दर्शक बड़ी बेसब्री ना इंतजार कर रही भी एक गलबात हो, एक जो कि अपना एक छोटा इंटरव्यू थोड़े दिन पहला फ्लैश हुआ जी जी बिल्कुल, और दर्शकों की काफ़ी फरमाइश आ रही एक पिंड पंजाब का वास्ते कि चढ़ते पंजाब के जो साढ़े सिंगर ने, जो एक्टर ने मैडम होनी, तो उन्होंने एक गलबात करो और की कहना चाहते हो कि लहंदे पंजाब के जो दर्शक आ और एक मां बोली पंजाबी वास्ते बहुत परवाह हुंगारा दे रहे बिल्कुल, तो चढ़ते जो पंजाब के साढ़े जो कलाकार ने तो उन्होंने वास्ते की मैसेज पहले नंबर? मैं देखो कहते जी वो बेशक नाम दो हो गए ने पर है आप सारे एक ही, उधरली गायकी इधर सुनते हैं और गायकी उधरों भी आई है, सच उधरों ही आई है, और इधर भी जोड़े साढ़े आर्टिस्ट ने वो माण महसूस करते हैं जो उधर जाते हैं, तो उधरले आर्टिस्ट भी बहुत सारे अपने इंडिया के काम कर रहे हैं। सो आर्टिस्टां लई एक दीवारां जरूर बन गई ने। सो मैं मैसेज नहीं देना चाहती, मैं तो यही कहना चाहती हाँ कि सब तो पहला तो आप थैंक्स करते हैं वाहिगुरू जी का, उस अल्लाह ताला का और उन्होंने बंदियां दा जिन्हां ने इस पवित्र दिहाड़े ते बाबा नानक जी के 550 सालों ते खोलिया रस्ता खोलिया, और किन्ने ही लोग जड़े किन्ने सालों के विछड़े सी परिवार मिले ने। मैनूं लगता इस तो अच्छी शुरुआत तो हो ही नहीं सकती इस इंटरव्यू की, क्योंकि एक मन दे विच खुशी सी जदों एक पिंड पंजाब का आपां नाम सुनते हैं या तुहाडा चैनल BTV है, एक बहुत वधिया उपराला तुहाडे वल्लों भी है, क्योंकि जदों दो चैनल दोवां देशां दे मिल के काम करदे आ तां ओबवियसली लोग जड़े ने साडे नेड़े आउंदे आ, भैण भरा नेड़े आउंदे आ, और वो जड़े इन्ने सालों तो भैण भरा विछड़े मिले और रिश्तेदार मिले, और सब तो वड्डी गल बाबा जी दे दर्शन होए ते असी अपने आप सुभागा समझते हैं कि साडे जिहड़े उत्थे इधरों लोग गए ने और श्रद्धालु गए ने, उन्होंने जो उतों गुरुद्वारा साहब दियां करतारपुर साहब दियां फोटोआं सांझियां कीतियां, चाहे वो वीडियो सीगे, सानू इदां लगा कि असी आप ही दर्शन कर लिया। सो जो असी उन्होंने वेखते सी और बड़ा मतलब अज भी मूवमेंट इदां दा कि मतलब साडे लूं कंडे खड़े होंदे वेख के इदां लगदा कि साडा कोई अपने भैण भरा उधर ने जिहड़े जिन्हां नूं असी मिल नहीं पाए। सो इसलिए सब तो पहला तो मैं बधाई देनी और बाकी सारे का थैंक्स करदी, उन्होंने भी वाहिगुरू चढ़दी कला च रखे और इस तरह राबता जड़ा है ये दोवां देशों का बनया रहे। और आपने एक बड़ा वधिया जवाब दिता गलबात दे कि जो लोग साडे पंजाबी चढ़ते पंजाब दे लहंदे पंजाब गए थे, पर जो उन्होंने आपां गुरुद्वारा करतारपुर साहब देखा तो सानू एक अपना टच महसूस होया कि अपनापन महसूस होया। और इस तरह मैं 2017-18 जो पाकिस्तान गया ही, जो मेरे फ्रेंड सर्कल भी वो मैंने कहते भी जो तुहाडे नाल गलबात करते हैं इदां लगदा कि खुद ही पाकिस्तान है। बिल्कुल। तो एक गल होर कहना चाहुंदे कि जिहड़े विछड़े पंजाब 47 पार्टीशन का विछोड़ा सानू पै गया और किते ना किते हुण एक बड़ा वधिया
ਵਧੀਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ आपने जिक्र किया करतारपुर लांघा एक वो मील पत्थर साबित हो कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਿੰਗਿੰਗ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ? एक्चुअली फिल्म च आना मेरा कोई बहुत बड़ा सुपना नहीं सीगा, पर सबी जिस तरह मेल बनया कि मेरे वड्डे सिस्टर जो लखी हुंदल सीगे वो पंजाबी फिल्मां च काम करते सी। मैं 8 साल दी सी जो इस इंडस्ट्री दे विच उन्हां दे नाल शूटिंग ते जांदी सी, माहौल वेखिया। मैं 8 साल दी तो ही शूटिंगां दा माहौल देख रही हाँ। गायकी च भी आउण दा प्लान नहीं सीगा कि मैं गायक बनांगी। गाउंदी सी, मैं अपने लिए गाउंदी सी, घरे काम करदी गाउंदी सी। मैं तुहानूं दसना चाहुंदी कि मतलब कोई फॉर्मैलिटी नहीं है मेरे विच कि मैं एज ए सिंगर बन के इत्थे अपने उन्होंने गल करा या नहीं। मैं एक आम लड़की, एक आम इंसान बन के कि मन दे विच ये चीज़ सीगी कि हाँ गाउणा जरूर है, पर जो मैं घरे काम करती सी छोटी हुंदी, झाड़ू फेरना जां भांडे मांजणे, रोटियां पकाउणियां, ते मैं गाउंदी रहिंदी सी, एक्टिंग भी करदी सी नाल। पर प्रोफैशनली इस तरह किद्दां ले लांगी मैनूं पता नहीं सी। मीन कि इन्ना ज़्यादा मैनूं शौक सीगा बचपन तो ही, और अपनी रूहदारी ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗਾਉਣ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਰੀ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਵਿਤਰੀ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਗਾਉਂਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਸੀ, ਕੱਥਕ ਡਾਂਸ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 2 2015 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋਈ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ। रणबीर राणा जी मेरे ओपोजिट सीगे, उन्होंने वाइफ का करैक्टर सी, एमी विर्क दी चाची का रोल सी, नाल मेरे निर्मल ऋषि जी सीगे मैम, और बड़ा वधिया एक्सपीरियंस रहा। उस तो बाद कुड़माइयां रिलीज़ हुई 2017 दे विच, उहदे विच मेरे नाल गीत बलजीत सीगे जिहड़े कि इन्ने अच्छे राइटर ने पंजाब दे। और फिर काला शाह काला रिलीज़ हुई जिहदे विच सरगुन मेहता जिहड़े ने साडे वधिया आर्टिस्ट ने, बीरू ढिल्लों जी, उन्हां दे नाल फिल्म करन दा मौका मिलिया, और उहदे विच सरगुन दी भैण दा मेरा करैक्टर सी। उस तो बाद मुकलावा जिहड़ी कि पिछले साल साडी रिलीज़ हुई है इस साल ही मई च, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜੀ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਰਗੀ ਮੂਵੀ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਮਰ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਦੌਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਦੌਰ ਆਇਆ ਸੀ उस फिल्म के राही। मतलब मैं कह सकती हाँ कि साडे जिहड़े पंजाब दे मेन जिहड़े कल्चर है ना, मेन जिहड़े घरेलू औरतां किवें रहिंदियां, ओह किवें पाउंदियां, पिछोकड़ है। हाँ जी, असीं भी इदां ही पले हाँ भी किवें चाटी च मधाणी दुध रिड़कना, किवें डंगरां नूं पट्ठे पाउणे आ, है ना, सारियां चीज़ां उन्होंने सिमर जी ने बड़ी खूबसूरती नाल दिखाईयां। सो ओह चीज़ां उन्होंने मुकलावा च भी कायम रखियां। मुकलावा लोगों को पता नहीं सी की हुंदा, उन्होंने दस्सिया प्रॉपर ते दूजे दिन मुकलावा जो पुराना ओही चीज़ अज सिटी एरिया च भुल गए हां जी, ते पेंडू एरिया च हैगी, हले भी हैगी आ। सो इस करके वो 4 फिल्मां में रिलीज़ होईयां ने, और अगे आने वाले समय दे विच बू मैं डर गई प्रकाश कादू जी मेरे नाल ने, और अपने यमला राजवीर जवंदा दे नाल कमलजीत सिंह जी, एक संधू हुंदा सी, गिप्पी गरेवाल जी ने, पवन मल्होत्रा जी ने उहदे च उन्हां दे नाल काम कीता, और एक छले मुंदियां वो भी एमी जी दे नाल है, वो भी रिलीज़ होएगी जल्दी ही। सो इस तरह 4 फिल्मां आ चुकियां ने, 4 होने वालियां ने। सो जिस तरह वाहिगुरू वधिया प्रोजेक्ट मेरी झोली आए ने, अगे भी उम्मीद है कि चलो जिस तरह मैं अपनी वालों कोशिश करांगी। आपने एक बहुत वधिया जवाब विच इस सवाल च भी दिता कि जिवें पंजाबी जो साडे सभ्याचार नाल टच जो साडीआं रिश्तेदारियां ने जां उन्हां नाल टच जिहड़ी मुकलावा फिल्म आ, एक मैं गगू गिल साहब जी दी इंटरव्यू वेखी, उन्होंने बड़ा वधिया कहा है कि जदों असीं विदेशां विच जांदे हां ते लोकी सानूं आप कहंदे कि तुसीं ओह जिहड़ियां पंजाबी फिल्मां जो दिखालदे हो जां साडे बच्चे विदेशां दे इत्थे नहीं आ सकदे, ते असीं जिहड़े जो उन्हां नूं इह कल्चर दिखालदे हां ते ओह फिर पता लगदा कि हाँ वाकई बिल्कुल कलाकार जो किन्ना अपनी मिट्टी नाल जुड़िया। हुण बड़ा फर्क पिया उन्हां फिल्मां दे नाल शुरू शुरू च जिहड़ियां आईयां ने अंग्रेज तो बाद, और बाहर लोग हुण बच्चों नूं नाल थिएटर च लैके जांदे ने। पहलां जदों असीं बाहर जांदे सां तां बच्चा असीं वेखदे हुंदे सी कि बड़े रूड जे बच्चे हुंदे सीगे कि हैलो भी नहीं करनी किसी नूं, जाए चले गए अपने अंदर। इवन कि कई बच्चे इदां दे भी हुंदे सी जिहड़े आए होए किसी गेस्ट लई रूम भी नहीं छड्डदे सी। ये सच्चाई आ। और इत्थे अपने पंजाब च मतलब कोई इंडिया च जिहड़ा अपना कल्चर है पंजाबियों का, कोई आ जाए तो मतलब सोहणियां आपां मंजे डा के चिट्टियां चादरां या है ना अपना रूम छड्ड दिंदे असीं उन्हां लई। पर हुण काफ़ी चेंज होया उन्हां फिल्मां तो बाद। उस तो बाद हुण बच्चों नूं लोकां ने समझाउणा शुरू कीता असीं पंजाबी आ,
ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਆ, ਸਾਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਕਲਾਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਹਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਥੀਏਟਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਆ, ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਮਾਹੌਲ ਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ BTV ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਸੁਣਨਗੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ। ਵਧੀਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲਣਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਣ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ Facebook YouTube ਚੈਨਲ। ਔਰ ਨਾਸਰ ਕਿਸਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਗ ਗੀਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਔਰ ਕੰਘੀ ਬਾਵਾਂ ਜੋ ਆਪਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ, ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਲਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੀਮੇਲਸ ਉਹ ਸਿੰਗਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਫੀ ਜੀ ਸੀ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਬੇਗਮ ਜੀ ਸੀ, ਰੇਸ਼ਮਾ ਜੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਔਰ ਰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਘਰੇਲੂ ਕੁੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਡਰਦੀ ਹਾਂ, ਭੀੜ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਰਿਡ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰੋ, ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਡਾ ਜਿੰਨੇ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਅਹੁਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਗਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਸੁਣੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਕ ਸੌਂਗ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ। ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਵਿਚਰੇ ਵੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਸਮਾਜ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਉਹੀ ਸੁਣਨਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਗਰ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਗਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਕੱਢ ਦਿਓ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੋਕ ਵਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਾਇਕੀ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਆ। 2015 ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਜੱਟੀ ਦਾ ਕਵੀਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਘੁੰਗਰੂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਆਇਆ ਪੱਟੀ ਪੜੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਫੋਕ ਆਇਆ,
ਮੁੰਦਰਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੰਦਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਮੁੰਦਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋਗੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੋਗੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵੈਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਆਪਣੇ ਫੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਔਰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਆਵੇ, ਲੇਟ ਆਵੇ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਰੀਅਲ ਫੋਕ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਣ ਗਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਤਿਆਰ ਸੀਗਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਬਲ ਨਾਗਰਾ ਭਾਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਣੀ ਨਾਗਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤਾ ਔਰ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਗੀ ਵਾਵਾਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੀ, ਪਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਟੈਣਾ ਭਾਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੈਣਾ ਭਾਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਜਰੀਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਰਾਖੀ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਬਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸੌਂਗ ਆ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਚ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੁਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੀ। ਕੁਝ ਚੈਨਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਗੀ ਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂ 4 ਬੋਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੰਗੀ ਵਾਵਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਣ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਨੀ ਮਾਏ, ਕੰਗੀ ਵਾਵਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਣ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਨੀ ਮਾਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਨੀ ਮਾਏ, ਹੋ ਕੰਗੀ ਵਾਵਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਣ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਨੀ ਮਾਏ, ਕੰਗੀ ਵਾਵਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਣ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਨੀ ਮਾਏ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਸਕੂਨ, ਇਸ ਆਵਾਜ਼, ਇੱਕ ਲਗਨ, ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਗਾਣੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਚਕੜ ਪੁੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਰਡ ਵਰਤਦੇ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੂਨ, ਇੱਕ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਸੁਰ ਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਗਾਣੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਲਫੁਲ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਇਹਦੀ ਡਬਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, 2 ਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, 3 ਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪਰਛਾਵੇਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੀ ਲੋਕ ਤੱਤ ਸੀ, ਪਵਨ ਚੋਟੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ 2 ਗੁੱਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ, ਮਾਈਕ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਈਲ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ 18 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਗਾਇਆ ਪਰਛਾਵੇਂ 'ਚ, ਔਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਿਖਣਾ 18 ਕੁੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਘਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਰੈਸ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੂਟ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਏਦਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸੀ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਮੈਂ 2 ਗੁੱਤਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ 2 ਗੁੱਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ। ਤੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਗੁੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵੇਖੋਗੇ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ DD ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪਰਛਾਵੇਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਐਡੇ ਵਾਲ ਤੇਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਮੇ ਹੋਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁੱਤਾ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਰੈਸ ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਫੋਕ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗਾਇਓ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੀ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਆ ਕੰਮ ਕਿ ਇਸ ਫੋਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫੋਕ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੋ, ਉਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਨੀ ਆ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਗਾਣੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੋਰੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੁਕਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਲੱਚਰ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਜੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਵਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਰਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਪਰਛਾਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਫੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਹਨਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰਕਟਾਈ ਵਾਲਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਵਟਐਵਰ, ਹਨਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਟ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਫੋਕ ਵਧੀਆ ਤੇ ਫਿਰ ਡੀਜ਼ੇ ਤੇ ਫੋਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਚੀਜ਼, ਹਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਡੀਜੇ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਗਰ ਜੀ ਡੀਜੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ, ਰਾਹੀ ਤੂੰ ਰੁਕਣਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕਰਮ, ਫਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਮੀਦ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਹਾਂਗੀ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਨ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਨੀ ਆ, ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਉੱਥੋਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮੈਂਟ, ਲਾਈਕ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫੈਨਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਦੀ ਆ ਪੋਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗਾਉਂਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਡ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਗੇਟ,
ਔਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਗੂਸ ਬੰਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੋ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਰਦੀਪ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਲ ਦਾ, ਔਰ ਲਾਂਘੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੱਲ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਵਾਂ ਨਨਕਾਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਵਾਂ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਵਾਂ ਨਨਕਾਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਵਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਲਾਂਗੇ ਚਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਰਾਖੀ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕਿਆ ਗਾਣੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ, ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਾਕਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 4 ਸਪੇਰੇ ਹੜ ਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜੀ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ, ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਸੀ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੇਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਚੰਗਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਗੂੜਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡੇਵੇ ਪਾ ਬਸ। ਉਹ ਭੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਔਰ ਪਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੂੜਾ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਾਂ ਲੈਲਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਪਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾ 2018 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਸਭਰਾ ਪਿੰਡ ਪੱਟੀ ਲਾਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਹੁਣ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਹਾੜੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਨਾ ਰੋਏ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਉਹ ਅਟੈਚ ਕਰਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਉੱਥੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਬਾਸਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਉਹ ਕਾਦੀਆਂ ਆਏ ਸੀ, ਕਾਦੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਚਲੋ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀਏ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਣਜੀਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਗੱਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ,
ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ। ਆਰਟਿਸਟ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਰਟਿਸਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਟਿਸਟ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗਾਣੇ ਗਾਈਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਈਦਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਬੇਗਮ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਈਦਾ, ਅਸੀਂ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਈਦਾ, ਨੁਸਰਤ ਜੀ ਨੇ, ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਾਂਝੇ ਆ, ਸਾਂਝੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ, ਉਧਰਲੇ ਡਰਾਮੇ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਟ 2 ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਧਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਭੱਜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੁਲਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਰੋਣੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਖੈਰ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ, ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਫੈਸਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਾਪੇ ਉੱਧਰ ਰੁਲੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਰੁਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਛੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੁਲੇ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਦੁਆ ਜੋ ਆ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜੋ ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦਾ ਜੋ ਆਪਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਆਪਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਛਾਵਾਂ ਗੀਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੀ, BTV ਔਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਆਮ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪਿਆਰ ਤੋਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਗੀਤ ਔਰ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੋ ਜੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈਏ ਜਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਪਾਣੇ, ਮੁੱਲ ਮੁਸੀਬਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਕਲੋਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ। ਆ ਜੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈਏ ਜਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਪਾਣੇ, ਮੁੱਲ ਮੁਸੀਬਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਕਲੋਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ। ਸੋਨਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜੇ ਸੱਚ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣਾ ਓਏ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣਾ ਓਏ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਜੋ ਆ ਜੀ, ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣਾ ਹੋਏ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਔਰ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰ ਬਣੇ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਕ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ, ਦੋਸਤ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਨਾ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ। ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਆਪਨੇ ਜਾਂਦੇ ਚੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਜੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦਲ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਰਵਾਂਗੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗਾਣੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਫੇਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਓਰੀਜਨਲ ਆ, ਰੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੀਅਲ ਰਹੋ, ਸਾਰੇ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਨਾ ਢਾਓ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।